हेलो तो આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીત માટે ધન્યવાદ। અમે 10 વર્ષમાં અનેક મોટા કામ કર્યા, પરંતુ જનતાનો નિર્ણય અમે સ્વીકારીએ છીએ અને આગળ પણ એક મજબૂત વિપક્ષ તરીકે અમે ભૂમિકા ભજવતા રહીશું અને જનતાના મુદ્દા ઉઠાવતા રહીશું। અરવિંદ કેજરીવાલ જે ન્યૂ દિલ્હી બેઠક પરથી પોતાની જ બેઠક પરથી હારી ચૂક્યા છે, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કે જેઓ 3 વખત મુખ્યમંત્રી રહ્યા અને આખરે તેમને આ કારમી હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે ન્યૂ દિલ્હી બેઠક પરથી તેઓ પરવેશ વર્મા સામે હાર્યા છે અને તેઓ કહી રહ્યા છે કે દિલ્હીમાં આપની હાર થઈ છે, પરંતુ જનતાનો નિર્ણય અમે સ્વીકારીએ છીએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીત માટે ધન્યવાદ અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં અમે અનેક લોક કલ્યાણના કાર્યો કર્યા છે અને આગળ પણ વિપક્ષ તરીકે અમે કામ કરતા રહીશું, જનતાના મુદ્દા ઉઠાવતા રહીશું। આમ આદમી પાર્ટીને આ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે આજ એ રાજ્ય છે, આજ એ પ્રદેશ છે જ્યાંથી આમ આદમી પાર્ટીનો ઉદય થયો હતો ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલનમાં અને એક બાદ એક સફળતાના શિખર તે સર કરતું રહ્યું, હાંસલ કરતું રહ્યું। 68 બેઠકો, ત્યારબાદ 62 બેઠકો મળી હતી અને પ્રચંડ જીત તેણે અનુભવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ પ્રચંડ જીત બાદ આ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। કારમી હારનો પણ સ્વાદ આમ આદમી પાર્ટીએ ચાખવો પડ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને 27 વર્ષ બાદ સફળતા મળી છે દિલ્હીને જીતવામાં અને કેજરીવાલે કહ્યું કે જનાદેશનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ, જનતાનો નિર્ણય અમે સ્વીકારીએ છીએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીત માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। જો કે આમ આદમી પાર્ટીને 44% જેટલા વોટ મળ્યા છે, ત્યારે જે પ્રમાણે આંકડા સામે આવી રહ્યા છે પ્રમાણે, પરંતુ એ વોટ સીટમાં કન્વર્ટ નથી થઈ શક્યા। આ 22 બેઠકો પર અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ 48% ની આસપાસ વોટ મળ્યા છે। ગત ચૂંટણીમાં 2020ની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને 50% કરતા પણ વધારે વોટ મળ્યા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને 38% વોટ મળ્યા હતા અને ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીને 62 બેઠકો પર જીત મળી હતી। જ્યારે ભાજપના तमाम दिग्गज जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। झूठ की तो हार होगी। देखिए, झूठ की उम्र बहुत कम होती है, याद रखना। कब तक झूठ की उम्र कम होती है। इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया। उनको हारना तय था। 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विश्वास था मोदी जी पर, संगठन पे, एक एक कार्यकर्ता पर। उनको पता था कि हम लोगों ने तैयारी करके ये चुनाव बहुत तैयारी वाला चुनाव था। सीएम का फेस अभी कोई नहीं है। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता है। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। ऐसे क्या मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को इतने सालों बाद जीत दिलाने में मदद की? मोदी जी का चेहरा, उनका विश्वास, मोदी जी की ताकत, उनकी सच्चाई, निस्वार्थ संत मिले हैं और दिल्ली अब खोएगा नहीं उनको। ये मोदी जी, ये मोदी मैजिक। प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। देखिए, आम आदमी पार्टी के ये सब बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या अतिशी मैडम हो, और तीनों का हारना मतलब दिल्ली की जनता ने पूरे आम आदमी पार्टी की राजनीति को नकार दिया है। यह स्थापित करता है कि केजरीवाल की पूरी राजनीति झूठ पे आधारित थी, केजरीवाल की पूरी राजनीति मक्कारी पे आधारित थी, केजरीवाल की पूरी राजनीति लोगों को बेवकूफ बनाने की रणनीति पे आधारित थी, जिसको आज दिल्ली ने पूरी तरह से नकार दिया। People wanted change. They were fed up of the way things were.
and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। અત્યાર સુધી જે કોઈ ખોટી વાતો કરી, મુફતની વાત કરી અને છેતરી જતા હતા, એને હવે સમજાણું છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું જે નેતૃત્વ છે એનાથી જ આપણો દિલ્હી હોય કે દેશ હોય એનો વિકાસ થવાનો છે અને એ વાતને જનતાએ સ્વીકારી છે। એટલે આજે ખૂબ સારા પરિણામો દિલ્હીમાં અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। જનાદેશ અને હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા। દિલ્હીની જનતાનો આદેશ આખરે આવી ગયો છે અને દિલ્હીની જનતાએ આ વખતે પુનરાવર્તન નહીં પરંતુ પરિવર્તન પર પોતાની પસંદગીની મહોર મારી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને 27 વર્ષમાં રાહ જોવી પડી। આ રાહનો આખરે અંત આવ્યો છે અને 27 વર્ષ બાદ આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટી દિલ્હીમાં સત્તા પર આવી છે। તો આમ આદમી પાર્ટીને એક બાદ એક મોટા ઝટકા લાગ્યા અને આમ આદમી પાર્ટીને હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે। સતત 3 વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલને પોતાની બેઠક પરથી પણ હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો છે। પરવેશ વર્મા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પુત્રએ તેમને હાર આપી છે। એકમાત્ર રાહત જો આમ આદમી પાર્ટીને મળી હોય તો એ આતિશીની જીતના રૂપે મળી છે। આતિશી એ પોતાની કાલકાજી બેઠક પરથી જીતી ચૂક્યા છે અને રમેશ બિધુડીની હાર થઈ છે। પરંતુ
પરંતુ આ હાર જીતના અનેક પરિમાણો છે, અનેક સમીકરણો છે અને આ દિલ્હીના પરિણામોની રાષ્ટ્રીય સ્તરે શું અસર થશે એવા પણ અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે, ચર્ચા વિચારણાઓ થઈ રહી છે. અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આપણી સાથે જોડાई ગયા છે दिल्ली थी शिवम त्यागी. शिवम जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. ये बहुत बड़े जो परिणाम आए हैं उसके बहुत बड़े मायने भी है. भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये परिणाम के क्या मायने हैं और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक बात परिणाम की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही सुखद बात है कि जिस तरीके से इतना लंबा एक समय रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संघर्ष किया, जनता के बीच में रहे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अंततः जनता ने परिणाम दिया और परिणाम इतना प्रचंड बहुमत के साथ दिया कि मैं मानता हूँ ये बेहद अविस्मरणीय है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि ये सुशासन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जिस तरीके के परिणाम हैं ये बेहद ही खुश करने वाले हैं. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो मोदी की गारंटी है. जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का एक कैंपेन रहा, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपनी गारंटी के बारे में बताया, दिल्ली की महिलाओं को, बहनों को, जिस तरीके से सत्ता में ना रहते हुए हमने काम किया, चाहे वो नेशनल हाईवेज का विषय हो, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ सड़क बनाने का विषय रहा हो, चाहे वो दिल्ली में गरीबों को मकान देने का विषय रहा हो, चाहे नल से जल देने का विषय रहा हो, चाहे तमाम ब्यूटिफिकेशंस के ऐसे काम हो. इस देश में मैं मानता हूं कि सिर्फ एक ही नेता की गारंटी चलती है और अब तो देश मानता है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वही जनता ने मानी है. कहीं ना कहीं केजरीवाल की अगर हम बात करें, एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल का कुशासन, लोगों से लगातार झूठ और धोखेबाजी, लोगों को झूठ बोलना, उनको एक तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश करना. दिल्ली में स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ, हेल्थ एजुकेशन पर कोई खास तौर पर काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ. आप एक जनता के साथ कुछ समय तक के लिए ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप उनको अंधेरे में रख सकें, लेकिन अंततः जनता ने सुशासन को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना. बता रहे हैं कि ये चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से संस्थाओं का उपयोग किया गया, ईडी को पीछे दौड़ाया गया, जिस तरह से एक बाद एक आरोप लगते गए और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जेल में जाते गए, तो उसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड था ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी का इस तरह से उपयोग किया कि जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं. देखिए, मैं मानता हूं कि आप तो गुजरात से हैं, आपका चैनल भी गुजरात से है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पर तो आपको पता ही है ये आरोप कब से लगते आ रहे हैं. वो जब दिल्ली में भी नहीं थे तब भी कांग्रेस जो है इसी तरह के आरोप लगातार जो है गुजरात में लगाती थी. जब वो दिल्ली में आ गए तो केंद्र में लगाना शुरू कर दिया. जब राज्यों के चुनाव जीतने शुरू कर दिए तो वहां पर आरोप लगाना शुरू कर दिया. आज इतना लंबा समय हो गया है, 2001 से 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे, यही आरोप, 2014 से 2025 तक अभी तक प्रधानमंत्री हैं, लगातार वही राज्य दर राज्य हम जीते, उसमें भी वही आरोप. जब तक अपनी कमी को एड्रेस नहीं करोगे चुनाव कैसे जीतोगे? आप ये क्यों नहीं देखते कि एक व्यक्ति 9 to 5 365 डेज काम करते हैं, 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं. आप ये क्यों नहीं देखते कि राज्यों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व काम करता है, किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि किस तरीके से केंद्र में बैठकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 0 एरर होती चली गई? पिछले 10 साल से 11 साल अब हो जाएंगे टू बी प्रिसाइज, भ्रष्टाचार का एक आरोप सरकार पर नहीं है. राज्यों में लगातार सरकार चलती है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है. एक व्यक्ति जिन्होंने अपने लिए आज तक घर नहीं बनाया, जो 13 साल जो है गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और आज प्रधानमंत्री रहते रहते उनको 10 साल से ज्यादा हो गए. इस तरह की चीजें जनता को नहीं दिखाई देती क्या? इसके उलट 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने अपना शीशमहल खड़ा कर लिया और गरीबों के लिए एक मकान नहीं बनाया. तो मैं मानता हूं आप ये झूठी बातें, झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर आकर तो बोल सकते हैं कि भाई मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, ऐसा है वैसा है, और ये मशीनरी का गलत इस्तेमाल तब का चला जाता है जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 240 पर रह गई थी, या फिर गुजरात में एक बार स्थिति ऐसी हो गई थी, या फिर इसके अलावा अगर खासतौर पर बात करूं हम कर्नाटका में चुनाव हारे, या फिर इसके अलावा तेलंगाना में हम चुनाव हारे, हिमाचल में हम चुनाव हारे. वहां क्या मशीनरी नहीं थी? मैं मानता हूं कि इस तरह के मन घड़ंत आरोपों का कोई तर्क नहीं है. सत्य यह है कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे नेता अभी किसी की पार्टी के पास नहीं है और डिलीवरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई सरकार नहीं है.
जी शिवम जी आएंगे आपके पास। મયંક નાયક પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, રાજ્યસભાના સાંસદ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી। પરંતુ આ બધા વચ્ચે મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે એક્સ પર પોસ્ટ કરી છે દિલ્હીના આ પરિણામોને લઈને। તેમણે પોસ્ટ કરી છે કે વિકાસ જીત્યો છે, સુશાસન જીત્યું છે। દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરી છે। તેમણે દિલ્હીની જનતાનો આભાર માન્યો છે અને તેમણે કહ્યું કે જનશક્તિ સર્વોપરી છે, દિલ્હીવાસીઓની સેવામાં અમે સમર્પિત રહીશું। આ મોટી સફળતા ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે, કારણ કે ત્રણ વખત નરેન્દ્ર મોદી દેશ તો જીતી શક્યા હતા પરંતુ દિલ્હી નહોતા જીતી શક્યા અને 27 વર્ષ બાદ દિલ્હીને જીતવામાં પણ સફળતા મળી છે। પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પર મને ગર્વ છે, જનશક્તિ સર્વોપરી છે, દિલ્હીવાસીઓની સેવામાં અમે સમર્પિત રહીશું। અને ચર્ચા કરીશું આપણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી અશ્વિન બેંકર પણ જોડાયેલા છે, હિરેન બેંકર કોંગ્રેસમાંથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને રાજકીય વિશ્લેષક પ્રશાંત ગઢવી આપણી સાથે છે। આપ તમામનું સ્વાગત છે। હિરેનભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીને તો આ પ્રચંડ સફળતા મળી છે અને ખૂબ મહેનત કરી। મયંક નાયક રાજ્યસભાથી સાંસદ છે, તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। મયંક નાયક પાસે પહેલી વખત જઈએ। મયંકભાઈ, અટલ બિહારી વાજપેયી જે કહેતા હતા કે સૂરજ નિકલેગા, અંધેરા છટેગા, કમલ ખिलेगा, અને 27 વર્ષ બાદ ખૂબ મહેનત કર્યા બાદ આખરે દિલ્હીમાં પણ કમળ ખીલવામાં સફળતા મળી છે। કોને શ્રેય આપશો? નમસ્તે બેન, આપના માધ્યમથી હું પહેલા તો દિલ્હીની પ્રજાનો, દિલ્હીના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાનો અને વિશ્વ નેતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા સર્વોચ્ચ પ્રધાનમંત્રી આદરણીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વનો વિકાસની રાજનીતિને સ્વીકારી અને દિલ્હીની પ્રજાએ જે વિશ્વાસ સંપાદન કરી અને આજે જે જનમત આપ્યું છે એ માટે હું દિલ્હીની પ્રજાનો આભાર માનું છું। જે પ્રકારે દિલ્હીની અંદર પ્રજા કેજરીવાલના શાસનથી ત્રસ્ત થઈ હતી અને એને જે પ્રજાને સ્વપ્ન દેખાયા હતા એ સ્વપ્નો દેખાડી અને પોતે 11 વર્ષ સુધી દિલ્હીમાં શાસન કર્યું, પરંતુ પ્રજાના એક પણ સ્વપ્નને પૂરો નહીં કરી શક્યો। એની સામે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માન્ય મોદી સાહેબે જે વિકાસની રાજનીતિ છે એ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તત્કાલીન હતા ત્યારથી ગાંવ, ગરીબ, કિસાન, મજદૂર, એસસી, એસટી, ઓબીસી, જનરલ તમામ સમાજનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, જાતિવાદથી પર થઈ, પ્રાંતવાદથી પર થઈ, સમાજવાદથી પર થઈ અને વિકાસની રાજનીતિની જે નીંવ મૂકી હતી અને એના તર્જ ઉપર ગુજરાતમાં લાંબા ગાળાથી શાસન છે, અન્ય રાજ્યોમાં પણ ઘણા સમયથી શાસન છે અને કેન્દ્રમાં સતત ત્રીજી વાર દેશની આઝાદી પછી પણ જ્યારે માન્ય મોદી સાહેબને જનમત મળ્યો હોય ત્યારે આજે દિલ્હીની અંદર દિલ્હીની પ્રજાએ વિકાસની રાજનીતિને જે જનમત આપ્યો છે, જે માન્ય મોદી સાહેબ કાયમ કહે છે કે આપણે સમાજના છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરવી જોઈએ, અંત્યોદયનો જે વિચાર છે વિચારને માત્ર બોલવામાં નહીં પરંતુ ધરતી ઉપર એને સાર્થક કરવા માટેનો જે પ્રયત્ન માન્ય મોદી સાહેબ અને એમની સરકાર કરી રહી છે એના લીધે આજે જે દિલ્હીમાં કેજરીવાલ સહિત લોકોને ઘરે બેસાડી જે પ્રજાએ જનમત આપ્યો છે એ માટે પુનઃ માન્ય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જે જનમત આપ્યો છે એટલે દિલ્હીની પ્રજાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દેવતુલ્ય કાર્યકર્તાઓનો આપના માધ્યમથી હું આભાર માનું છું। જી, હિરેનભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। હિરેનભાઈ, આ પરિણામોને તમે ઇન્ડિયા ગઠબંધન, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી આપનો સહયોગી છે, ગઠબંધનને ઝટકા તરીકે સમજો છો કે પછી આપના માટે એક સ્પેસ તરીકે જુઓ છો? આ બેન ક્લિયર કટ ઇલેક્શન જે છે, ક્લિયર કટ મેન્ડેટ અગેન્સ્ટ કેજરીવાલ છે। હમણાં ભાજપના પ્રવક્તા કહેતા હતા કે ભાઈ મોદીજીની લહેર છે અને મોદીજીના વિકાસના કાર્યોના કારણે થઈ રહ્યું છે, તો 10 વર્ષ આની પહેલા 2 ઇલેક્શન થયા, ત્યાં વિકાસના કાર્યો ક્યાં ગયા હતા? ત્યારે મોદીજી તો એમની જે કહેવાય કે એમની ઇમેજ એ હાઈટ ઉપર હતી અને બધા ઇલેક્શન જીતતા હતા તેમાં પણ હારી ગયા હતા। એટલે આ તો સ્પષ્ટપણે એ કેજરીવાલની હાર છે અને જે પ્રકારનું હું કોંગ્રેસનો પ્રવક્તા છું, કેજરીવાલને હરાવવામાં તમે પણ આહુતિ આપી છે। નહીં, એટલે એ તમે જે રીતે લેતા, હું સ્પષ્ટપણે કહું છું કે 2004 થી 14માં આ જ બીજેપી હતી, કોંગ્રેસને ગાળો કહેતી હતી, ભ્રષ્ટાચારની વાતો કરતી હતી, જેલમાં નાખી દઈશું બધાને, એક પણ ના નાખ્યા। આ જ આમ આદમી પાર્ટી હતી જે એમ કહેતી હતી કે શીલા દીક્ષિતની સરકારમાં કરપ્શન છે અને જેવા અમે સત્તામાં આવ્યું શીલા દીક્ષિતજીને અમે જેલ પાછળ કરી નાખીશું, એક પણ નેતાને પણ ના કરી શક્યા। એટલે કહેવું ને કરવું વસ્તુ અલગ છે। વાત અત્યારે ધારો કે આપણે અત્યારની ઇલેક્શનની વાત કરીએ, કોંગ્રેસ અત્યારે ટેલીમાં 0 પર છે
પણ હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ કે રાજનીતિમાં તડકો છાંયડો આવે, તડકો આવે એટલે આખો દરિયો સુકાઈ જાય એવું ના બને. આજ દિન સુધી કદી બન્યું નથી. અને શૂન્ય હોય કે શાસન હોય, શૂન્ય હોય કે સત્તા હોય, કોંગ્રેસે હંમેશા લોકો માટે કામગીરી કરી છે. આજે પણ દિલ્હીને શીલા દીક્ષિતની દિલ્હી તરીકે ઓળખાય છે, એમને કરેલા કામોને ઓળખાય છે. ઇલેક્ટોરલ પોલિટિક્સમાં અમે ક્યાંક બહુ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે નાજુક છે, સ્પષ્ટપણે હું સ્વીકારું છું. પણ એ અત્યારેનું જે મેન્ડેટ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમ કહેવાય કે એમની કામગીરીના કારણે મળ્યો છે એવું નથી. આ સ્પષ્ટપણે મેન્ડેટ જે છે એ આમ આદમી પાર્ટીના કેજરીવાલજીની અગેન્સ્ટનો મેન્ડેટ છે. જો ખરેખર એવું તો 10 વર્ષમાં શાસનમાં બીજેપી કરી શક્યું હોત. એટલે આમાં કોઈ બીજેપી હરખાવા જેવું નથી. ચોક્કસપણે અમારી જે સીટ છે એ અમારી ચિંતાનો વિષય છે. તમારી સીટ છે તે ચિંતાનો વિષય છે ને એના પર મંથન કરવાની જરૂર છે. અશ્વિનભાઈ, જેમ હિરેનભાઈએ પણ કહ્યું કે આ કેજરીવાલની અગેન્સ્ટનો જનાદેશ છે. કેજરીવાલ પોતે પણ આ આખા ઇલેક્શનને રેફરન્ડમ તરીકે, પોતાના રેફરન્ડમ તરીકે જોતા હતા કે જો જનતા મને જીતાડે છે તો એનો અર્થ એ છે કે રેફરન્ડમમાં હું જીતી ગયો છું, અને જનતા મને હરાવે છે તો એનો અર્થ એ છે કે રેફરન્ડમ મારી વિરુદ્ધમાં છે, અને જનતાના દરબારમાં જઈશ, જનતા જે કહેશે એ હું સ્વીકારીશ, કારણ કે આ બધી સંસ્થાઓ કે ઈડી કે બધી મારી પાછળ પડી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે કામ કરી રહી છે એવું કહેવાતું હતું. પણ આ જે પરિણામો આવ્યા લોકસભાની ચૂંટણીમાં, ભારતીય જનતા પાર્ટીને એનડીએને અપેક્ષિત પરિણામો નહોતા મળ્યા, પરંતુ ત્યારબાદના રાજ્યોમાં જે પરિણામો આવ્યા, એ હરિયાણા હોય, એ મહારાષ્ટ્ર હોય કે હવે પછી દિલ્હીની વાત હોય, તો કઈ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાને ફરી પાછું ઉઠાવવાની શરૂઆત કરી, રણનીતિ કેવી રીતે ઘડાઈ? ખૂબ વાત સરસ કરી તમે. રણનીતિની વાત કરું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની રણનીતિ બહુ સ્પષ્ટ પ્રમાણે કોંગ્રેસને ભારતમાંથી કોંગ્રેસ મુક્ત કરાવવાની રણનીતિ છે. એમ લાગે છે કે એક સમય એવો હતો કે એક નવો વિચાર, એક વિકલ્પ, એના માટે સ્પેસ જોઈએ, તો આમ આદમી પાર્ટીને સ્પેસની વાત આવી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સ્પેસને એક્સેપ્ટ કર્યો, સત્તા આપી. શું થયું? સત્તા આપ્યા પછી આમ આદમી પાર્ટી નાગરિકોના વિશ્વાસને ખરી ના ઉતરી શકી, તેની સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો, ગદ્દારી કરી, ઇવન રાષ્ટ્રના સાથે પણ ચેડા થાય એવા કામ કેજરીવાલજીએ કર્યા. આ ચૂંટણીમાં એ મહત્વનું પાસું છે કે એમણે હમણાં હાલ જ જે આપણે બધા ડેટા એમ કે તરત સિક્યોર કરીએ, રિઝર્વ કરીએ, એ કરવું એટલા માટે કરે છે કે સરકારમાંથી રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિની બૂ આવી અને એ હદે ગઈ ત્યારે એના સુપડા સાફ થઈ ગયા. પરંતુ કોંગ્રેસ ઝીરોમાં છે. કોંગ્રેસે વિચાર કરવાની વાત છે. કેજરીવાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અભિનંદન આપે છે, કોંગ્રેસને અભિનંદન નથી આપવું, જોઈતા પણ નથી. પરંતુ જો એ રીતે નહીં વિચારે, દેશ ડ્યુઅલ પાર્ટી સિસ્ટમમાં જવા માંગે છે, રાષ્ટ્રવાદી વ્યવસ્થામાં જવા માંગે છે, અને રાષ્ટ્રવાદી વ્યક્તિત્વ અને ચહેરો એટલે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો વેવ છે ને છે. ઘણા લાંબા સમયથી તમે જોઈ રહ્યા છો પ્રચંડ બહુમતી આવે છે, કેટલી બધી સીટો આવે છે. તો એ મોદી સાહેબ પરનો પ્રચંડ વિશ્વાસ અને પ્રચંડ વિશ્વાસ જે છે એના કારણે દેશમાં આ પરિસ્થિતિ છે, દિલ્હીમાં પરિસ્થિતિ છે, અને વિકાસ મોડેલ તો છે જ. એ કહે છે એટલે વિકાસ કરી બતાવે છે. એટલે ડબલ એન્જિન સરકાર અહીંયા દિલ્હીમાં પણ બનશે. આપણી તો સિસ્ટમ મલ્ટી પાર્ટી સિસ્ટમ છે. જો કે પણ કંઈક કહેવા માંગતા હતા હિરેનભાઈ. પ્રશાંતભાઈ પાસે આવીશું, પણ હિરેનભાઈ, હા, વિરુદ્ધ જોવા મળે છે. એક બાજુ એમ કહે છે કે આપણે બે પાર્ટીનો ચુનાવ વધી રહ્યા છે, બીજી બાજુ એમ કહે છે કે આપણે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત કરવાની વાત છે. આ સમજવું જોઈએ ને બહુ હાસ્યાસ્પદ લાગે કે આ એ પાર્ટી છે જેને અંગ્રેજો મુક્ત ભારત કરી નાખ્યું હતું, જેનો સૂરજ સમગ્ર દેશમાં ક્યાંય ઢળતો નહોતો. એમાં કહેવાતું હતું કે આની સામે તમે ઉગશો, આની સામે તમે કંઈક વિરોધ કરશો, એટલે અને ભવ્ય ભૂતકાળ એટલા માટે છે કે અમે લોકો છીએ, સમજો. એનું તાજું ઉદાહરણ તમને કહું. અશ્વિનભાઈ બેંકર એ મારા વિસ્તારના છે. એમના ઘરે જ્યારે બીજેપીના નેતા હતા ત્યારે હું નાનો આવડો બાળક હતો. આજે હું અહીંયા પ્રવક્તા તરીકે બેઠો છું, અને કોંગ્રેસમાં આ જ પ્રકારનું યુવાન લોહી એ આવતું જ રહેતું હોય છે. એટલે કોઈ વિચારતું હોય, સપના આવતા હોય, સપના પર જીએસટી છે નહીં, એટલે સારા સપના પણ આવે, ખરાબ સપના પણ આવે, અને એમ પણ વિચારવામાં આવે. ભાઈ કે જે 4 મહિના પહેલા હરિયાણામાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધનની પણ કોંગ્રેસે પોતે પ્રસ્તાવ મોકલ્યો હતો, પછી એ ન થયું, વસ્તુ અલગ છે. આમ આદમી પાર્ટી સામે આટલા પ્રહાર કરવા પડ્યા. ત્રિસ્તરીય ચૂંટણીમાં અમે સ્પષ્ટપણે લોકસભાની ચૂંટણીમાં બંધારણ બચાવવા માટે, લોકોના અવાજને બચાવવા માટે અમે તમામ પાર્ટીઓને એક સાથે આવવાની વાત કરી હતી, અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનની શરૂઆત થઈ હતી.
એ પછી પણ જ્યારે અત્યારે હાલમાં દિલ્હીમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એમાં પણ અમે કહ્યું હતું કે તમે જો ચાહતા હો તો આ પ્રમાણે અમે અમારા દ્વાર ખુલ્લા છે, અમે સ્પષ્ટપણે લોકશાહીને બચાવવા માટે વાત કરી રહ્યા છે. પણ જે પ્રકારની અરવિંદ કેજરીવાલજીની રાજનીતિ હતી, જે માત્ર આરોપ કરવાના, જે પ્રકારે માત્ર વાતો કરવાની, રેવડીની વાતો કરવાની અને ખરે ધરાતલ પર કશું જ ના હોય, જે ભાજપ કરી. તમે જો ભાજપ અને બીજેપીમાં, એટલે બીજેપી અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જરાય ડિફરન્સ હતી. ત્યાં યમુના ગંદી છે, અહીંયા સાબરમતી ગંદી છે, ત્યાં ભ્રષ્ટાચાર ત્યાં પણ છે, અહીંયા પણ બીજે કહો કે ખ્યાતિ કહો, ત્યાં મહોલ્લા ક્લિનિકમાં તમે જોવા મળો, અહીંયા પણ તમે ખ્યાતિકાંડ જોવા મળે. એટલે સેમ વાસ્તુ પર ચાલી રહ્યા છે. ત્યાં અને રાજકારણમાં અહીંયા રાજકારણમાં કોઈ જ ફરક નહીં. 30 વર્ષ પછી તમે લાગણી કહો માંગણી કહો, એટલું પણ એના ભાજપનો એક પ્રવક્તા કાર્યકર્તા આગેવાન એમ લાગણી નથી રહી. માંગણી તો દૂરની વાત રહી, લાગણી નથી રજૂ કરી શકતો કે 500 નો બોટલ ભાઈ અહીંયા તો આપો, 2,500 રૂપિયા અહીંયા તો આપો. એ હરફ ઉચ્ચારી શકતો નથી. અને તમે બાકી બધા રાજ્યોમાં આમ ખુલ્લા હાથે રેવડીઓ આપવાની, ખુલ્લા હાથે તમે સરકારની યોજનાઓ આપવાની, અને અહીંયાની બહેન દીકરીઓ માટે કશું જ નહીં. તમે માગણી નહીં, તમે લાગણી તો રજૂઆત કરો. હા સાહેબ, અહીંયા થવું જોઈએ, મોદી સાહેબ તમે ત્યાં બેઠા છો, પત્ર લખજો, મેનુ કાર્ડ લખજો, આ બધું કહેતા હતા. એમાંથી એક વસ્તુ પણ લાગુ ના થાય. એટલે એ જ દેખાડે છે કે સ્પષ્ટ માત્ર ને માત્ર સત્તા લેવા માટે અમે દુકાન આખી ખાલી કરી નાખીશું, અમે સત્તા તિજોરી ખાલી કરી નાખીશું, તમને કશું આપવાની રેવડીની વાત કરીશું. અમે આપીએ તો એ યોજના અને બીજું કોઈ આપે તો રેવડી. ઉપયોગ જ બંધ કરી દેવો જોઈએ, કારણ કે એવું ન હોય કે બીજા આપે રેવડી અને અમે આપીએ. કારણ કે બધા 2100 ની જાહેરાત કરી કે 2500 ની જાહેરાત કરી કે સિલિન્ડરમાં સબસિડીની વાત કરી, એટલે તમામે જનતાને લુભાવવા માટે કરી તો હતી. પ્રશાંતભાઈ, આ આખું જે મુદ્દો હતો, આખું ઇલેક્શન હતું, અત્યાર સુધી અરવિંદ કેજરીવાલને આમ આદમી પાર્ટીને જે સફળતા મળતી હતી દિલ્હીમાં, એમાં મિડલ ક્લાસનો એક બહુ મોટો રોલ હતો. CSDS ના આંકડા પ્રમાણે 67% મિડલ ક્લાસ છે દિલ્હીમાં. મિડલ ક્લાસ, મહિલાઓ અને મુસ્લિમ્સ, આ ત્રણેયના સહયોગથી આમ આદમી પાર્ટી આટલી પ્રચંડ બહુમતી મેળવી શકતી હતી. પરંતુ આ વખતે આજે પરિણામ આવ્યા, તમને શું લાગે છે કે ક્યાં એ પાછળ રહી ગઈ? કોંગ્રેસના ધુઆધાર પ્રચારથી ભાજપે ભવ્ય જીત સારી રીતે મેળવી લીધી. કોંગ્રેસનો તો એક જ એજન્ડા હતો જ કે અરવિંદ કેજરીવાલને દૂર રાખવા છે. 2022માં ગુજરાતમાં જે રીતે આમ આદમી પાર્ટી એમની સામે રહી અને જે એમને હરાવવા માટે મદદ ભાજપને કરી, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એ જ રીતે આ વખતે દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલને હાર બતાવી અને દૂર રાખી અને કોંગ્રેસે એમનું કામ કરી લીધું. એમને સીટ આવે ના આવે કોઈ ફરક પડતો નથી. પણ હા, દિલ્હી દૂર છે, દિલ્હી દૂર છે, કેટલું દૂર છે? 27 વર્ષ 30 વર્ષ જેટલું દૂર હોઈ શકે એ આજે આપણી સામે સાબિત થઈ ગયું. એટલે સત્તા મેળવવા માટે એક જનૂન હોવું જોઈએ, જે મને લાગે છે કદાચ 5 વર્ષમાં 10 વર્ષમાં ભાજપ ભલે સત્તાથી દૂર હતું પણ એ મેદાનમાં હતું. ક્યાંક બેટિંગ કરવી, ફિલ્ડિંગ ભરવી મેદાનમાં હતું. એટલું તમે બી સ્વીકારશો કૃષ્ણા કે શીલા દીક્ષિતના ગયા પછી 2013માં એમના હાથમાંથી સત્તા આંચકી આમ આદમી પાર્ટીએ, જે ઉદય કર્યો એમની આ પાર્ટીનો, એ પછી કોંગ્રેસે પોતાની ટોટલ બેટિંગ એટલે પેવેલિયનમાં જતા રહ્યા. એ પછી ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ઉપર રહ્યા નથી. આજે એટલા માટે કેવું પડે, આપણી સાથે મયંકભાઈ જોડાયા છે. મયંકભાઈ લગભગ સહપ્રભારી હતા દિલ્હીના 5 થી 10 સીટો ઉપર. મેં અશ્વિનની નાઈન પહેલો સવાલ પૂછ્યો, અશ્વિનભાઈ દિલ્હી ગયા હતા? કે હા હું ગયો હતો, કારણ કે હું જે સમાજમાંથી આવું છું, સમાજના કેમ્પેનિંગ માટે. હું આ સવાલ દિલ્હીની ચૂંટણી જાહેર થઈ ત્યારથી તમામ કોંગ્રેસી નેતાને પૂછું છું, દિલ્હી જવાના? ના, અમને કોઈ આવ્યું નથી, કશું આદેશ આવ્યો નથી. મીન્સ બહુ ક્લિયર છે, એક જનૂન પ્રચારનું, ત્યાં અંદર જનતાની વચ્ચે જતું રહેવાનું, વાત કરવાની. આ 47 સીટ આવી એટલે વખાણ કરવાનું નથી બેઠો. આમ આદમી પાર્ટી 63 સીટ ને 67 સીટ સુધી લાવ્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટી વિપક્ષમાં હતું નહોતું, વિપક્ષે લાયક બી નહોતું. 3 સીટ જ હતી, 7 સીટ જ હતી. પણ એ પછી સતત જે કઈ મારો ચાલુ રાખ્યો. આમ આદમી પાર્ટીએ એની રીતે જે કરવા જેવા કામ તો કર્યા છે, તમે બી સ્વીકારશો, બધાએ સ્વીકારવું પડે જે આપ્યું છે. કારણ કે દરેક સરકાર કે આમ આરામ કરવા કે જશ્ન મનાવવા નથી આવતી, એ કામ કરતી હોય છે. એને શિક્ષણની વાત કરી હતી, આરોગ્યની વાત કરી હતી, મોડલ મૂક્યું હતું. અને મોડલ હું સાક્ષી છું, કારણ કે હું પોતે જઈને આવ્યો છું. અમને આમ આદમી પાર્ટી મારા જેવા 10 વિશ્લેષકોને બોલાયા હતા અને અમે સારી સારી સ્કૂલો, એના મોહલ્લા ક્લિનિક એ બધું અમે જોઈને આવ્યા હતા. જે મોહલ્લા ક્લિનિક એ લોકો ડેવલપ કર્યા, કોંગ્રેસે મોહલ્લા પૂરતું સંગઠનમાં આજની તારીખમાં નથી બનાવી શક્યું. કોંગ્રેસ પાસે શીલા દીક્ષિત પછી ચહેરાનો મોટો અભાવ હતો. આ તો રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી અચાનકથી એક્ટિવ થયા અને જે પ્રચંડ રેલીઓ કરવા માંડ્યા. ગઈ વખત તો 4.5% વોટ શેર, આ વખત 8 થી 9% આવ્યો. એમાં આમ આદમી. બીજી છેલ્લી વાત કરું, 47 સીટ ભાજપ જીત્યું છે, એમાંથી 24 સીટ હું તમને કાઢીને બતાવી દઉં. 392 સૌથી લોએસ્ટમાં લોએસ્ટ લીડ ભાજપની 392 અને હાઈએસ્ટમાં એટલે હાઈએસ્ટ 20,000 ઉપરની પણ છે, પણ મેક્સિમમ 3500.
392 થી 3500 જ્યાં કોંગ્રેસ ને આમ આદમી પાર્ટી બીજા ત્રીજા નંબરે છે, જેમાં એ લોકોને વોટ આમની લીડ કરતા વધારે મળ્યા છે. ભાજપની જે લીડ થઈ છે એ બંને ભેગા કપાયા છે. એ જો બંને ભૂલથી પણ ભેગા થયા હોત તો કદાચ આજે બાજી અલગ હોત, પરિસ્થિતિ અલગ હોત. હા, એટલે પણ એ તો શક્યતા તાર્કિક રીતે કેટલી હતી એ જ સવાલ હતો. પરંતુ આગળ પણ ચર્ચા કરતા રહીશું, કારણ કે આ એવા પરિણામ છે કે જેના અનેક પાસા છે. પરંતુ એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ.